Good morning, friends. Today we are going to learn tense काळ. काळ म्हणजे काय किंवा काळ कशाला म्हणतात? क्रियापदाच्या रूपावरून क्रिया केव्हा घडली हे समजणे म्हणजे काळ होय. क्रियापदाच्या रूपावरून क्रियेचा काळ किंवा वेळ समजणे यालाच आपण काळ असे म्हणतो. टेन्स. देर आर 3 type of main tense. First, present tense. Second, past tense. And third, future tense. We call them in Marathi वर्तमान काळ, then past tense भूतकाळ, then future tense भविष्यकाळ. There are 3 main type of tense. Here I write a letter. I have given one example of each tense. I write a letter. Then I wrote a letter. Then I shall write a letter. I have given 3 example of each tense on the blackboard. I write a letter. It is an example of present tense. I wrote a letter. It is example of past tense. Then I shall write a letter. It is example of future tense. So या वाक्यावरून आपला कळेल की आय राईट मी पत्र लिहितो. म्हणजे सध्या हल्ली या वाक्यावरून किंवा राईटवरून क्रियापदाच्या रूपावरून आपल्याला कळतं की हल्लीच्या काळामध्ये ते लिहिलं जातं आहे किंवा नुकतंच वर्तमानामध्ये लिहिलं जातं आहे. आय रोट अ लेटर इज V2 हे क्रिया संपलेली आहे. देन आय शॅल राईट अ लेटर फ्युचर टेन्स मी पत्र लिहीन म्हणजे लिहायचं बाकी येणाऱ्या काळामध्ये लिहिलं. अशा पद्धतीनं काळ आपल्याला दर्शवता येतात. तर each tense have 4 sub type of tense. 4 sub types of tense म्हणजे प्रत्येक काळाचे 4 उपप्रकार पडतात. each tense have 4 sub type of tense. 4 is equal to 12. It means that there are 12 sub types of tense which are there here. Simple, then continuous, perfect and perfect continuous. There are 4 sub type of tense. Simple, continuous, perfect continuous. Simple means साधा, continuous अपूर्ण, perfect पूर्ण, and then perfect continuous पूर्ण अपूर्ण. Like this we can write the name of the 12 subtype of tense. For example, first
simple present tense. Simple present tense. Continuous present tense. Then perfect present tense. Then fourth, perfect continuous present tense. Like this we can write name of the 12 subtype of tense. Like this: simple past tense, continuous past tense, perfect past tense, perfect continuous past tense. Then simple future tense, continuous future tense, perfect future tense and perfect continuous future tense. There are 12 subtype of tense. I have given here only name of 4 subtype of tense. Another method, you can write, you can remember like this: I have 4 finger, like this. 1 2 3, 1 2, 1 2, 1 2. There are, I have 4 fingers: 1 2 3 4, 1 2 3 4. Each fingers has 3 brackets: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. How to write, how to remember? First of all, I have given name of first finger simple, then continuous, then perfect, and then perfect continuous. News. Then here present, then past and future, like this. We can write, we can remember all names of subtype of tense with the help of this figure. Like this, there are 4 figure: simple, continuous, perfect and perfect continuous, present, past, future. Simple present tense, simple past tense, simple future tense. Like this we can write the name of this simple tense: simple present, simple past, simple future. Then continuous present, continuous past, continuous future. Then perfect present, perfect past, perfect future. Then perfect continuous present, perfect continuous past, perfect continuous future. Simple perfect, simple continuous, perfect, perfect continuous, simple present tense, simple past tense, simple future tense. Like this 3 tense. Then continuous present tense, continuous past tense, continuous future tense. Then perfect present tense, perfect future tense, perfect past tense, perfect future tense. Then perfect continuous present tense, perfect continuous past tense and perfect continuous future tense. Like this we can write the name of the 12
सब टाइप ऑफ टेन्स. ओके, सो we can learn one by one. First of all, simple present tense. Simple present tense. साधा वर्तमान काळ. साधा वर्तमान काळात मूळ क्रियापद असते किंवा तृतीय पुरुषी एक वचनी कर्ता ही, सी, इट यांच्यापैकी एक असेल तेव्हा क्रियापदाला यस किंवा ईएस प्रत्यय लागतो. या दोघांपैकी एक गोष्ट या वाक्यामध्ये दिलेली असते. म्हणजे एक मूळ क्रियापद आणि दुसरं तृतीय पुरुषी एक वचनी कर्ता. तुम्हाला माहिती आहे तृतीय पुरुषी एकवचनी करते ते आहेत ही, सी आणि इट. यांच्यापैकी एक असेल तेव्हा क्रियापदाला ई किंवा ईएस प्रत्यय लागतो. या दोनपैकी एक गोष्ट या वाक्यामध्ये असते. उदाहरणार्थ, फॉर एक्झाम्पल, आय गो टू बॉम्बे. कर्ता मूळ क्रियापद आणि कर्म. कर्ता मूळ क्रियापद कर्म. यावरून या वाक्याचं आपल्याला सूत्र लिहिता येईल. कर्ता प्लस मूळ क्रियापद किंवा ई किंवा ईएस प्लस कर्म. आय कर्ता आहे, गो मूळ क्रियापद आहे आणि टू बॉम्बे कर्म आहे. मी मुंबईला जातो. दुसरं वाक्य लिहितो, ही गोज टू बॉम्बे. तर या ठिकाणी ईएस क्रियापदाला ईएसला लागलेला आहे, गोला ईएस लागला. का लागला आहे? कारण या ठिकाणी कर्ता आहे. तृतीय पुरुषी एकवचनी कर्ता असेल तेव्हा, ही, सी, इट असेल तेव्हा क्रियापदाला यस किंवा ईएस प्रत्यय लागतो. यस किंवा ईएस प्रत्यय लागतो. तर ही गोज टू बॉम्बे हे या वाक्यामध्ये क्रियापदाला ईएस प्रत्यय लागलेला आहे. तो का लागलेला आहे? कारण की या ठिकाणी या वाक्याची सुरुवात तृतीय पुरुषी एकवचनी कर्त्याने झालेली आहे. म्हणजे या ठिकाणी ही आलेला असल्या कारणाने क्रियापदाला यस किंवा ईएस प्रत्यय लागतो. म्हणजे या दोन गोष्टींपैकी एक गोष्ट लक्षात, दोघं गोष्टी आपण हे वाक्य ओळखताना लक्षात ठेवले पाहिजे. कोणती कोणती? की या वाक्यामध्ये क्रियापदाचा मूळ रूपाचा वापर केलेला असतो किंवा तृतीय पुरुषी एकवचनी कर्ता असेल तेव्हा क्रियापदाला यस किंवा ईएस प्रत्यय लागलेला असतो. यावरून ते वाक्य साध्या वर्तमान काळाचं समजायचं. अजून दुसरे वाक्य देतो तुम्हाला. आय
write a letter. You write a letter. She writes a letter. He eats a mango. We eat a mango. Like this, I write a letter, you write a letter, she writes a letter. या ठिकाणी क्रियापदाला एस प्रत्यय लागले. का लागलाय की या ठिकाणी तृतीय पुरुषी एकवचनी करता सी आले असल्या कारणाने क्रियापदाला यस किंवा एस प्रत्यय लागतो आणि म्हणून या ठिकाणी क्रियापदाला एस प्रत्यय लागलेला आहे. त्यानंतर ही इट्स अ मँगो. या ठिकाणी सुद्धा क्रियापदाला यस आहे. काय या ठिकाणी तृतीय पुरुषी करता ही आलेला आहे. नंतर वी ईट अ मँगो. अशा पद्धतीनं साधा वर्तमान काळ हे पाहिलं आपण. त्यानंतर सिंपल पास्ट टेन्स. सिंपल पास्ट टेन्स याला म्हणतात साधा भूतकाळ. या काळामध्ये क्रिया ही नुकतीच संपलेली असते. म्हणजे या काळाचा उपयोग केव्हा करतात की क्रिया नुकतीच संपलेली आहे त्यावेळेस करतात. उदाहरणार्थ आय रोट अ लेटर. यू एट अ मँगो. आता इथं आय हॅव रिटन 2 sentences on the blackboard which are there. I wrote a letter, then you ate a mango. Here I use second form of verb V2. We call them V2. या वाक्यामध्ये मी भूतकाळाच्या दुसऱ्या रूपाचा वापर केलेला आहे. आय रोट अ लेटर. मी पत्र लिहिले. मी पत्र लिहिले म्हणजे क्रिया ही नुकतीच संपलेली आहे. म्हणजे ज्यावेळेस क्रिया संपलेली असते त्यावेळेस क्रियापदाचा या काळाचा उपयोग करतात. आणि जेव्हा या वाक्यामध्ये क्रियापदाचा दुसऱ्या रूपाचा वापर केलेला असतो म्हणून सूत्र आपण लिहितो कर्ता प्लस क्रियापदाचे दुसरे रूप आणि कर्म किंवा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. या पद्धतीने हे वाक्य आपण लिहितो. वी कॅन राईट मेनी सेंटेन्स. चिल्ड्रन played in the garden. या पद्धतीने then राजेश played cricket. या पद्धतीने आपण हे वाक्य लिहू शकतो.